Welcome to Medium Rare, which is the first deli or delicatessen in Chennai, as well as parts of India also do not have so many delicatessen like how Europe or US, Canada has. So number one, varamasa achi in the Medium Rare open panni and ரொம்ப நல்ல response கிடைக்குது. What is a delicatessen? Delicatessen is something where you can come and buy your value added meat. You can also get cooked food items like roast, salads, curated meat. We can have marinated raw meat as well, which are ready to fry. நீங்க வந்து வீட்ல எடுத்துட்டு டைரக்ட்டா சமைக்கலாம். அந்த மாதிரி options are there. First time in Chennai நாங்க வந்து ஒரு கடை ஓபன் பண்ணிருக்கேன். அதுல வந்து beefo, porko, other than lamb, seafood, poultry எல்லாம் கிடைக்கும். Because சென்னையில அவ்வளோ ஏரியா இல்ல where you can get fresh beef or pork where you can get only frozen food. But in a delicatessen, we are proud to say that we have all kinds of raw meat value added as well as we have cooked food items. And the best part is இங்க வந்து வெளிய நல்ல ஒரு landscape மாதிரி இருக்கு. In St. Mary's Road in Alwarpet, in the center of the city, நீங்க வாங்க இங்க நீங்க cook food order பண்ணி roast order பண்ணி இங்க சாப்பிடலாம். And we can also take it home through delivery, Swiggy, Zomato, Dunzo, எங்கேயோ வந்து நீங்க order பண்ணலாம். You can also ask a direct delivery by knowing our number from Google as well. So I'm very excited. நான் ரொம்ப excited இருக்கேன். இது ஓபன் பண்ணி நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்குது. Lot of expats do not have any place like a delicatessen in Chennai. அவங்க வராங்க நிறைய upscale people or this place of Alwarpet, people have really told good about our food. They're fresh food, everything prepared in the same day, cut on the same day, and we are so glad we are getting very, very good response. So please come and please enjoy your food. Please buy all the items from us and please let me know. The prices also are quite reasonable and it is in competition to any place you buy in Chennai. So abhi nadikadinga that we are the first time European food and will be expensive. We are not at all expensive. ஒரு meal வந்து ஒரு 700-800 rupees குள்ள வந்து ரெண்டு பேர் சாப்பிட முடியும். And also we have chefs from international backgrounds. நிறைய chefs இருக்காங்க. அவங்க யூரோப்போ US Canada ல இருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துட்டு இங்க வந்தாங்க. So thank you very much for covering us. Please help us popularize this place and call every customer to enjoy this place. What about the timing? Timings வந்து 10 மணி மார்னிங்ல இருந்து 9:30 in the evening வரைக்கும் ஓபனா இருக்காங்க. And plus if you need to order in advance, உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஸ்பெஷல் ஃபுட் வேணும், like live lobsters இருக்கு, lobsters steam பண்ணி want some special sauce with that, everything we can prepare. சில பேர் வராங்க அவங்க சொல்றாங்க இந்த மாதிரி beef, pork, poultry எப்படி குக் பண்ணனும்னா நாங்க வந்து ஹெல்ப் பண்றோம். we are saying them how to cook. நாங்க சாஸ் கொடுக்கறேன், மேரினேஷன் பண்ணிட்டு கொடுக்கறேன். எந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணும் அந்த மாதிரி நாங்க கொடுக்கலாம். Thank you very much. Hi எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் உபாஸ்னா. நான் உங்களோட டிராஃபிக் ராமசாமி அண்ட் கத்துக்கல் பதிவு செய்யோட ஹீரோயின். இன்றைக்கி நான் வந்திருக்கேன் மீடியம் ரேரோட லான்ச் பார்ட்டியில். ஸோ இது பார்த்துன்னா இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டெலிகசி. இது ஃபுல் சவுத் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் கம் டேக் அவே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. அதோட ஐ திங்க் யூ கேன் டூ அ வெரி ஸ்பெஷல் நான்வெஜ் விச் கேன் பி curated by your will and wish. You can also get if you're not very good at cooking, you just like ready to cook, so you can find or fresh meat marinated aichi adoda you can just take away and cook it. It's all ready to cook. Other than that, if you're very like I love cheese, so I think you can get those special cheese here, and all the different kind of cheese which is not very easily available is found here. So I'm very excited on that, and I guess you guys can come and try out all the special delicacies. Adha vida whatever you like unga ishtam mari avangla panni tarvangla, and you can find the meat and take away home also. So it's both kind of a restaurant where you can sit and eat and also take something which is ready to take away. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் வந்து ஷெஃப் பிரபு தனஞ்சயன். மீடியம் ரேரோட கார்ப்பரேட் ஷெஃப். நான் வந்து சென்னையில் காலேஜ் முடிச்சுட்டு தாஜில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் என்னோட ஒர்க்கை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூகேயில் 5 வருஷம் இருந்தேன். தென் ஆஸ்திரேலியா, கனடா, US எல்லா இடத்துலையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கேன். ஜாப் வந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். மீடியம் ரேரை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே வந்துட்டு ஸ்பெஷலாக யூரோப்பியன் ஃபுட் இங்கே சர்வ் பண்ணுறோம். யூரோப்பியன் ஃபுட் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரிட்டிஷ் ஃபுட்டு, ஃப்ரெஞ்சு,
இட்டாலியன், ஸ்பானிஷ், கெனடியன் அண்ட் அமெரிக்கன். இந்த ஃபுட் தான் இங்கே சர்வ் பண்ணுறோம். ஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்கன்னா we are specialized in meats. சென்னையை பொறுத்தவரையிலும் இந்த மாதிரியான ஒரு டைப் ஆஃப் டெலின்னு சொல்லுவோம். டெல்லி இந்த சென்ஸ் ஆல் குக் ஃபுட் தான் இங்கே இருக்கும். குக் ஃபுட்னா நிறைய ரோஸ்ஸு, பை, டாட், கீஷு, அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் பிரெட்ஸ், யூரோப்பியன் பிரெட்ஸு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேரினேட்டட் லாப்ஸ்டர்ஸு, கிராபு, இதெல்லாம் வந்துட்டு இங்கே கிடைக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இங்கே லைவ் லாப்ஸ்டர் டேங்க் இங்கே வச்சுருக்கோம். அதுதான் இந்த இடத்தோட ரொம்ப ஸ்பெஷலு. ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் எல்லா இடத்துலையும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டி பீஃபு, போக்கு கிடைக்கிறதே இல்லை. அதனால் வந்துட்டு அதை பேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம we are importing some of the போக்கு. அதுவும் இல்லாமல் லோக்கலில் வந்து ஸ்பெஷலாக சோர்ஸ் பண்ணுறோம். ஸ்பெஷல் சோர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ப்ரீடிங் பண்ண இடத்துக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி ப்ளஸ் வெட்டினரி டாக்டர் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த அனிமல் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி அவர் வந்து சர்டிஃபிகேஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த அனிமல் எடுத்து நம்ம கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. நம்மளோட குக்கிங் டைப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ்ட் இந்த சென்ஸ் பிரிட்டனில் பார்த்தீங்கன்னா யூகேயில் வந்து அவங்களோட ரெகுலர் ஃபுட் பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ரோஸ்ட்னா பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் சிக்கனு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லேம் லெக்கு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஜாயிண்ட் ஆஃப் பீஃபு, அதுக்கப்புறம் போர்க்கோட ஷோல்டரு இல்லைனா வந்துட்டு பெல்லின்னு சொல்லுவோம். பெல்லின்ற வயிறு, அந்த பாட்டெல்லாம் எடுத்து அவங்களோட கெஸ்ட்டோட ப்ரெஃபரன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட மேரினேஷன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம குக்கிங் டெக்னிக் இருக்குது. குக்கிங் டெக்னிக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரேஷனல் அவன் ஒன்று இங்கே வச்சுருக்கோம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டைல் ஆஃப் குக்கிங் டெக்னிக்ஸ் அதில் யூஸ் பண்ண முடியும். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ்ட்டு, ஸ்டீமு, ப்ராய்லிங்கு, பிரைசிங்கு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் அண்ட் ரோஸ்ட் காம்பினேஷன் குக்கிங்கு, இதெல்லாம் நம்ம குக் பண்ணி ஸ்லோ குக் தான் பண்ணுவோம். எதுக்கு ஸ்லோ குக் பண்ணுவோன்னா குக் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து மீட்டு ட்ரை ஆகக்கூடாது, ஜூஸியாக இருக்கணும். அதுக்காக வந்துட்டு நம்ம ஸ்லோ குக் பண்ணுறோம் எல்லா மீட்ஸும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சேம் மீட்டை வச்சு வீல் மேக் சாண்ட்விச்சஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் பை பண்ணுறோம். அதை வச்சு பை இந்த சென்ஸ் பிரிட்டிஷ் பை இல்லை ஈவன் ஃப்ரெஞ்ச் பைன்னு சொல்லுவோம். உள்ளே அதே ஃபில்லிங்கை வச்சுட்டு குக் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்துட்டு டாட் ஷெல் வந்து போட்டுட்டு பஃப் பேஸ்ட்ரி போட்டு அதை குக் பண்ணுவோம். குக் பண்ணி சர்வ் பண்ணுவோம். அது இல்லாமல் ஸ்பெஷல் சாலட்ஸ் இருக்குங்க, ப்ளஸ் வந்துட்டு ஸ்பெஷல் மாக்டெயில்ஸ் இருக்குது. மாக்டெயில்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க மீட்ஸு, சீ ஃபுட் இதெல்லாம் குக் பண்ணுறோம், குக் பண்ணியும் கொடுக்குறோம். இப்போ கெஸ்ட் வந்துட்டு ராவாக வேணாலும் ராவாகவும் கொடுக்குறோம். அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன ஸ்பெஷல் ப்ரிஃபரன்ஸ் மேரினேஷன் வேணாலும் கொடுக்குறோம். இந்தியன் ஸ்டைலு, நம்ம லோக்கல் ஸ்டைலு, கோஸ்டலு, அதுக்கப்புறம் யூரோப்பியன் ஸ்டைலு, எந்த மேரினேஷன் வேணாலும் மேரினேஷன் கொடுக்குறோம். அந்த மேரினேட் பண்ணியும் கொடுப்போம். ப்ளஸ் வந்துட்டு அவங்க குக் பண்ணி வேணாலும் குக் பண்ணியும் கொடுப்போம். அதே மாதிரி மேரினேட் பண்ணி வாங்கிட்டு போனாங்கன்னா அது குக்கிங் டெக்னிக்கும் சொல்லி தரும். எவ்வளோ நேரம் அவனில் குக் பண்ணணும், எவ்வளோ நேரம் கிரில் பண்ணணும், எவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு மைக்ரோவேவ்னா மைக்ரோவேவ் எவ்வளோ நேரம் போடணும், இது எல்லாமே நம்ம இங்கேயே டீச் பண்ணி அனுப்புவோம். இங்கே வந்துட்டு ஷெல்ஃப் லைஃப் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் எஸ்ஓபி இருக்குது. எஸ்ஓபினா ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் இருக்குது. மேக்ஸிமம் ரா மீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 36 to 48 hours தான். ப்ளஸ் 1 day வந்து ப்ராசஸிங். இன்றைக்கி வாங்குறோன்னா நெக்ஸ்ட் 2 days தான் நாங்கள் சேல் பண்ணுவோம். தென் வில் டம்ப் இட் இன் த சென்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மீட்டை யூஸ் பண்ண மாட்டோம். மேரினேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேரினேட் பண்ணி குக் பண்ணி வச்ச ஃபுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 to 4 days. குக் பண்ணுறது வந்து ஃபுல்லாக குக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பிளாஸ்ட் சில்லிங் மெத்தட். பிளாஸ்ட் சில்லிங்னா பார்த்தீங்கன்னா குயிக்காக அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து கூல் பண்ணிவிடும். கூல் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வாக்கின் சில்லர் இருக்குது, அதில் எடுத்து டே லேபிள் போட்டு உள்ளே வச்சுருக்கோம். தட் வி யூஸ் இட் ஃபார் 4 days. ரா கட்ஸ் ஒன்லி 2 days, மேரினேட்டட் 3 days, குக்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 days. அதுதான் நம்ம ஷெல்ஃபில். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்க.